ओम शांति 27/3/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे तुम मानकर जीवन रूपी नौका को पारी करने पाई बाबा नाउरिया रूप में आसिछंती। तेणु तांको सहित विश्वस्त हुई रुह, तेबे नौका हलचल हेबो किंतु बुड़ी पारिबो नाही। तुम मानकर जीवन रूपी नौका को पारी करने पाई बाबा नाउरिया रूप में आसिछंती। तेणु तांको सहित विश्वस्त हुई रुह, तेबे नौका हलचल हेबो किंतु बुड़ी पारिबो नाही। आज बाबांकर प्रश्न अछि, बाबांकर स्मृति पिलामानक भितरे यथार्थ भावरे न रहिबार मुख्य कारण कौन? बाबांकर स्मृति पिलामानक भितरे यथार्थ भावरे न रहिबार मुख्य कारण कौन? उत्तरे बाबा कहउछंती, साकार देहधारी अवस्थारे रही रही पिलामाने भूली जाइछंती जे आमे आत्मा माने निराकार अटु एवं आमर पिता मध्य निराकार अटंती। साकार अवस्थारे रहिबा कारणरू साकार देहधारींकर स्मृति सहजरे आसी जाउछि। देही अभिमानी हुई निजको बिंदु मने करी बाबा को मने पकाइबा एहिथिरे ही परिश्रम रहिछि। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, यांकर नाम तो शिव नुहे ना, एहांकर नाम ब्रह्मा एवं शिव बाबा एहांको द्वारा कथावार्ता करुछंती। तेणु शिव भगवान उवाच कुहा जाउछि। ए कथा तो बहुत थर बुझा जाइछि जे कौनसी मनुष्य को बा देवता को अथवा सूक्ष्मलोक निवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कुहाजिब नाही। जहाँकर कौनसी आकारी बा साकारी चित्र अछि तांको भगवान कुहाजाई पारिबो नाही। भगवान बेहद्र बाबा को ही कुहाजाए। भगवान किए ए कथा काहाकू भी जଣା नाही। सेथिपाई नेति नेति कहउछंती, अर्थात आमे जानी नाहु। तुम मानक भितरे मध्य बहुत अल्प अछंती जे कि यथार्थ भावरे जानिछंती। आत्मा कहूची, हे भगवान, एबे आत्मा तो बिंदु स्वरूप अटे, तेबे बाबा मध्य बिंदु ही होइथिबे। एबे बाबा पिलामानकु बसी बुझाउछंती, बाबांको पाखरे 30-35 वर्षर पिला भी अछंती, किंतु सेमाने मध्य आमे आत्मा किपरि बिंदु रूप अटु ए कथा भी बुझी नाहंती। केही के तो भल भावरे बुझिछंती एवं बाबा को मने पकाउछंती। बेहद्र बाबा सच्चा हीरा अटंती। हीरा को बहुत भल डब्बारे रखा जाए ना। काहा पाखरे जदि भल हीरा थाए एवं काहाकू देखाइबाकू हुए, तेबे ताहाकू सुना बा चांदीर डब्बारे रखी देखाई थांती। हीरा को हीरा व्यवसाय ही जानी पारिबे, अन्य केही जानी पारिबे नाही। नकली हीरा देखाइले मध्य काहाकू जଣା पड़िबो नाही। एपरी बहुत ठकी देउछंती। एबे सच्चा बाबा आसिछंती, किंतु निजको भगवान कहूथिबा मिथ्यावादी मध्य एपरी अछंती जहाँको मनुष्य माने किछि भी जानी पारु नाहंती। गायन मध्य करा जाए, सत्यर नौका हलिब झुलिब किंतु बुड़िब नाही। मिछर नौका हलचल होई न थाए। एहाकू केते हलाई थांती, जे एठारे एही नौकारे बसिछंती सेमाने मध्य हलाइबाकू चेष्टा करुचंती। ट्रेटर विश्वासघातक मानंकर मध्य गायन रहिছে ना। एबे तुमे पिला माने जानिछ नाउरिया बाबा आसिछंती, से बगीचार मालिक मध्य अटंती। बाबा बुझाउछंती एहा कंटार जंगल अटे, एठारे समस्ते पतित अटंती ना। केते मिछ रहिछि सत्य बाबांकू क्वचित केही केही जानिछंती। जेउमाने एठारे रहुछंती सेमाने मध्य केही केही पूरा जानी नाहंती, कारण बाबा गुप्त अटंती ना। भगवान को स्मरण तो समस्ते करुछंती। ए कथा मध्य जानिछंती कि से निराकार अटंती।
परम धामरे रुहंती। आमे मध्य निराकार आत्मा ए कथा केही भी जानि नाहंती। साकार शरीर आधार नहीं नहीं आत्मा ताहा भूली जाइछि। साकार शरीर रही रही साकारर स्मृति ही आसी जाउछि। तुमे पिलामाने एबे देही अभिमानी हेउछ। भगवान को कहा जाए परम पिता परमात्मा। ए कथा बुझिबा तो बिल्कुल सहज अटे। परम पिता अर्थात पररु परे रहिबा वाला परम आत्मा। तुमको कहा जाए आत्मा तुमको परम कुहाजिब नाही। तुमे तो पुनर्जन्म नेउछ ना, ए कथा केही भी जानि नाहंती। भगवान को मध्य सर्वव्यापी कही देइथांती। भक्त माने भगवान को खोजुछंती। पहाड़ उपरे तीर्थरे नदी मानको मध्य जाइथांती। भाबुछंती नदी पतित पावनी अटे, सेथिरे स्नान करी आमे पवित्र होई जिवु। भक्ति मार्गरे ए कथा मध्य काहाकू जଣା पड़े नाही कि आमको कौन दरकार। केवल कही दियंती मुक्ति दरकार, मोक्ष दरकार। काहेकि ना एठारे दुख भोग करी करी थकी गलेनी। सत्य जुगरे तो के मोक्ष बा मुक्ति मागंती नाही। सेठारे भगवान को के डाकंती नाही। एठारे दुखी होइथिबा कारणरू डाकुछंती। बाबा कहउछंती भक्ति द्वारा मु काहार दुख दूर करि पारिबि नाही। जदि केही सारा दिन बसी राम राम जपिब तथापि भी दुख दूर करि पारिबि नाही। कारण एहा रावण राज्य अटे। दुख तो जेपरी गଳାରେ बंधा होइछि। गायन मध्य करा जाए। दुखरे स्मरण समस्ते करंती, सुखरे केही करंती नाही। एहार अर्थ हैला दिने निश्चिंत सुख थिला एबे दुख अछि। तेबे सत्य जुगरे सुख थिला एबे कଳି जुगरे दुख रहिछि। तेनु एहाकू कंटार जंगल कुहा जाउछि। प्रथम नंबर कंटा हैला देह अभिमान कंटा, पुणी काम विकार कंटा। एबे बाबा बुझाउछंती तुमे ए आखि द्वारा जहा किछि देखुछ ताहा निश्चय विनाश हेबो। एबे तुमको शांतिधाम को जीवाकू हेबो। सेथिपाई निज घर को एवं राजधानी को मने पकाओ। घरर स्मृति सहित बाबांकर स्मृति मध्य जरूरी अटे। कारण घर कौनसी पतित पावन नुहे। तुमे पतित पावन बाबा को कहूछ, तेणु बाबा को ही मने पकाइबाकू पड़िबो। से कहउछंती केवल मते मने पकाओ। मते ही डाकुछ ना, बाबा एठाकू आसी आमको पवित्र कर। से ज्ञानर सागर अटंती। तेणु निश्चिंत मुख द्वारा ही ज्ञान बुझाइबे ना, प्रेरणा द्वारा तो किछि करि पारिबे नाही। गोटिए पटे शिव जयंती पालन करुचंती, अन्य पटे कहउचंती से नाम रूपरु अलगा। नाम रूपरु अलगा एपरि किछि वस्तु तो न थाए। पुणी एक कथा मध्य कहती जे गोड़ी माटी इत्यादि सबुथिरे भगवान अछंती। अनेक मत रहिছে ना। एबे बाबा बुझाउचंती तुमको पांच विकार रूपी रावण तुच्छ बुद्धि करि देइछि। सेथिपाई देवता मानक आगरे जाई नमस्कार करुछंती। केही केही तो बहुत नास्तिक मध्य थांती। सेमाने काहाकू भी मानती नाही। एठारे बाबांको पाखकू तो केवल ब्राह्मण मान ही आसंती। जेउ मानकू 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य बुझाइथिली। लेखा मध्य जाइछि परम पिता परमात्मा ब्रह्माक द्वारा स्थापना करुछंती। तेणु ब्रह्माकर संतान हेले। प्रजापिता ब्रह्मा तो प्रसिद्ध हटंती। तेबे निश्चिंत ब्राह्मण ब्राह्मणी मध्य थिबे। एबे तुमे शूद्र धर्मरु बाहरी ब्राह्मण धर्म को आसीच। वास्तव रे जेउ माने निजको हिंदू कहउछंती सेमाने निजर प्रकृत धर्म को जानि नाहंती। सेथिपाई सेमाने केबे काहाकू मानिबे तो आउ केबे आउ काहाकू मानिबे। बहुतंक पाखकू जाउथिबे। ख्रिस्टियान माने केबे काहा पाखकू जानती नाही। एबे तुमे सिद्ध करी कहूछ भगवान बाबा कहउचंती मते मने पकाओ। दिने खबर कागज रे मध्य बाहरिबो जे भगवान कहउचंती मते मने पकाइले ही तुमे पतितरु पवित्र होई पारिबो। जेतेबेले विनाश निकट होई आसीबो सेतेबेले खबर कागज द्वारा मध्य एही कथा कानरे पड़िबो। खबर कागज रे तो केते आडर खबर बाहरी थाए ना। एबे मध्य तुमे माने बाहर करि पारिबो। भगवान उवाच परम पिता परमात्मा शिव कहउचंती मु पतित पावन अटे। मते मने पकाइले तुमे पवित्र होई जिवो। एई पतित दुनिया रे विनाश सम्मुखरे उपस्थित। तेबे विनाश तो निश्चिंत हेबो। एहा मध्य समस्तंकु निश्चय होई जिवो। विनाशर रिहर्साल मध्य होई चलिबो।
ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ମଧ୍ୟ ହେବାର ଅଛି ନା। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ବୋମା ଫୁଟିବ, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଅନ୍ନ ଆଦି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଜାହାଜ ଆସିବ ନାହିଁ, ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଭୋକରେ ମରି ମରି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଭୋକରେ ରହି ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଦି କରନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି କିଛି ନା କିଛି ଜଳ ଅଥବା ମହୁ ଆଦି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଓଜନରେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବସି ବସି ଥାଉ, ହଠାତ୍ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ସମସ୍ତେ ମରିବେ। ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଦି ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ବିନାଶ ହେବ, ତେଣୁ ରାମ ରାମ କୁହ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି, ଯିଏକି ପୁଣି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ଆସି ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଉଛୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କେବଳ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି କିଏ ଦେବେ? ଏପରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା ଶାନ୍ତି ଦେବା। ଏବେ ଦେବଙ୍କର ଦେବ ତ ଏକ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ନେଇଯିବି, ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମଶା ଭଳି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଏବେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ। ଏଠାରେ କେତେ ଅଧିକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅଳ୍ପ କିପରି ହେବେ? ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଅଟେ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ସମୟରେ ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଜାଣିଛ ଏହି ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ, ମଶା ଭଳି ଆତ୍ମାମାନେ ଘରକୁ ଯିବେ। ସାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦଳ ଚାଲିଯିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ରହିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଦେଖୁଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ। ଆମେ ଆତ୍ମା, ଏବେ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ତେଣୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ଅନ୍ତମତିସ୍ୱ ଗତି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟର ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବା, ଏଇଥିରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚପଦ ମିଳିପାରିବ? ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି ତୁମକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ତ କେବଳ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମରେ ହିଁ ଅଛି। ଏଠାରେ ତ ଘରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି, ମାଡ଼ପିଟ ଚାଲିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏହି ନର୍କ ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ନର୍କରେ ତୁମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି ହୋଇଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ବାହାଘର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବି ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ବାବାକୁ ମନେ ପକାଅ। ସବୁର ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଲେ ଘରେ ରୁହ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଘର ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ କିଏ ନେବ? ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ବିକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ତାଙ୍କ ଭଳି ସନ୍ତାନ ହେବ। ଏବେ ଏହିସବୁ କଥାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମକୁ ତ ଏବେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବାର କଥା ସବୁ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଏବେ ହେଉଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୈକୁଣ୍ଠର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସେହି ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସମୟରେ ହିଁ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୀତା ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଇଲେ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନେ ଶୁଣିଲେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସନ୍ତାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ, ତେଣୁ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ଖଣ୍ଡିତ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାବା ତ ରାଜଯୁଗ ଶିଖାଇ ଯାଇଥିଲେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ହେଲେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ କେହି କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ? ନା। କେହି ଏଭଳି ଭାବନା ରଖି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଫାଇଦା କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି,
ଫଟୋ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏପରି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଗଲେ କହିବେ ଅମୁକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରବଚନ କେଉଁ ବିଷୟରେ, ବେଦାନ୍ତର କଥା, ଗୀତାର କଥା, ଭାଗବତର କଥା। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାତା କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ନୁହନ୍ତି, ନା ସେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କ'ଣ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି? ଶାସ୍ତ୍ର ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୀତା ଆଦି କିଛି ପଢ଼ି ନାହିଁ। ଏଇ ରଥ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ବସିଛି ସେ ଗୀତା ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ପଢ଼ି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ତ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଶୁଆ ପରି ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଗୀତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଗଲା ତ ଶିବ ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମମତା ତୁଟାଇ ଦିଅ, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେମିକର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ ନା, ସେହିପରି ଏବେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ରହିବା ଦରକାର। ପାରଲୌକିକ ପିତା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ଆବାଜ କରିବା କିମ୍ବା ଝାଞ୍ଜ ଆଦି ବଜାଇବାର ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ବଜାଇ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅର୍ଥ କିଛି ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି। ମୀରା ଭକ୍ତିନୀ ଥିଲା, ତମେ ତ ଏବେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇନଥାଏ ସେତେବେଳେ ବାବା କୁହନ୍ତି ତୁମେ ତ ଯେପରି ଭକ୍ତ ଅଟ। ତେଣୁ ସେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି କି ବାବା ଆମକୁ ଏପରି କାହିଁକି କହିଲେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ହୁଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦିଏ ଯେ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମୟ। ଭଗବାନ ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ଦେହ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମନ୍ମନା ଭବର ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏପରି କେବେ ହେଲେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏବେ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ବାବାକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଅଛି, ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଭକ୍ତର ଉପାଧି ମିଳିବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ଦେଶବାହକ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇବାର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଛି ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ। ଘରକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହିତ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ପରବୃତ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ପରବୃତ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। ବିସ୍ତାରେ ବାବା କହିଲେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହେବାର ସହଜ ଆଧାର ହେଲା ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବୃତ୍ତିରେ ରହିବା। ପରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପ। ଯିଏ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ ସେ ସର୍ବଦା ଦୁନିଆ ଠାରୁ ନିଆରା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ଯାହା ବି କରୁଥାଅ ନା କାହିଁକି ଏଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ ଯେପରି କୌଣସି କାମ କରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ତେଣୁ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ରହି ଆତ୍ମିକ ରୂପରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଖେଳ ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ବନ୍ଧନ ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗ ସହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ, ତାହେଲେ ହାଇ ଜମ୍ପ ଲଗାଇ ପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ବାବା କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିର ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଅଥବା ଆତ୍ମାର ହାଲୁକାପଣିଆ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧିର ସୂକ୍ଷ୍ମତା
अथवा आत्मार हालुकापणिया ही ब्राह्मण जीवनर व्यक्तित्व अटे। अव्यक्त इशारा सत्यता एवं सभ्यता रूपी संस्कृति को आपणाओ। 27 पॉइंट हिमते शक्तिया मददे सर्वशक्तिमान से ही माने केबे काहाकू डरंती नाही, निर्भय होइथांती। ए भय मध्य न थाए कि जना नाई कौन हेबो। सत्यतार शक्ति स्वरूप हुई निशारे कुह, निशारे देख आमे सर्वशक्तिमान सरकारंकर अनुचर अटू। एही स्मृतिरे रही अजर्थार्थकू यथार्थरे आनिबाकू हेबो। सत्यताकू प्रसिद्ध करिबाकू हेबो। ताकू लुचाइबा उचित नुहे, किंतु सत्यता सहित बाणी रे मधुरता एवं सभ्यतार आवश्यकता रहिछि।